लर्न पंजाबी राही 12वीं जमात की रिविजन करने वाले सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। अज असी जो इस क्वेश्चन पेपर का चौथा पार्ट है जिस 12 नंबर के प्रश्न आने ने और एक नंबर के 4 और 4 नंबर के 2 प्रश्न आने ने। असी उन्होंने पंजाबी सभ्याचार जोड़े 4 पाठ 4 लेख आ रहे हैं असी 2 की गल पिछली वीडियो कर चुके हैं। अज असी इस वीडियो में तीजे चैप्टर तीजे लेख की गल करते हैं पंजाब दी लोक खेडां जिहदी साडी LPO नंबर है 178। तुसी उस वीडियो ने जरूर देखो। हुण जो लेख है लिखा है मातपुरी सुखदेव मातपुरी का। इस क्वेश्चन को याद कर लो भी जो पंजाब दी खेडां ने सुखदेव मातपुरी ने वो लेख लिखा है। हुण ये जो लोक खेडां ने इहदे की मुख गुण ने, मुख गुणां बारे तो बहुत सारी गल करांगे आपां, परंतु इस समय जो संखेप तौर पर 2 गुण ने। पहला तो यह जो खेडां ने शरीरक कसरत विच वाधा करदियां ने, यानी शरीरक कसरत करवाउंदियां ने, और दूजा वड्डा जो इसका गुण है यह बंदे का मनोरंजन करदियां ने, बंदे दे सर्वपक्षी विकास का मुख साधन है। क्योंकि जिद्दां ही बच्चा पैदा होंदा है अपने हथ पैर मारना शुरू कर दिंदा है। दरअसल मनुख की जो आरंभक खेड है वो इत्थों ही शुरू होंदी है। इस तो बाद जो खेडां होर विस्तार लै लैंदियां ने अते जीवन के अलग अलग पड़ावां ते अलग अलग रूप में साडे सामने आंदियां ने, और इन्हां दी खासियत की इन्हां बारे असीं गल करदे हां। हुण इह लोक खेडां कहंदे किहनूं ने? जिन्हां खेडां विच लोक गीत नाल हुंदे। कदे क्रिकेट विच या हॉकी या फुटबाल दे जो इंटरनेशनल गेम है उहदे नाल कोई गीत नहीं जुड़िया, पर पंजाबी दियां जो लोक खेडां ने उस नाल गीत जुड़े, जिहड़ी इन्हां दी कारज विधि है, जो इन्हां दा खेडण का तरीका है, और दूसरा उस समय उस स्थान के समाज नाल इसका संबंध है, इसनूं लोक खेड बनाता है। हुण लोक खेडां पुश्त दर पुश्त यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अगे चलदियां ने। इस तरह एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक चलदियां हज़ारां सालों तो इन्हां खेडां दा विकास है। हुण सब तो वड्डी गल जो वड्डा प्रश्न आ सकदा तुहानूं वो है भी पंजाब दियां लोक खेडां दी खासियत की है, या किसी भी लोक खेड की खासियत की है। असीं कहांगे भी यह जो लोक खेडां होंदियां किसी प्रकार के करड़े नियमां तो परे होंदियां, जिवें कि इस समय हाकी है, फुटबॉल है, या नैशनल साइड कबड्डी है, जो होर भी कई खेडां ने उन्हां बारे करड़े नियम ने। परंतु ये जितने भी प्रकार दीयां लोक खेडां ने यह करड़े नियमां तो परे होंदियां। किसी प्रकार के नियम लोड़ अनुसार समय ते बदल लिया जाता है, स्थान ते बदल लिया जाता है। हुण इसका स्थान, इसका समा, खिडारियों की गिनती, कोई विशेष वर्दी, इस तरह का किसी प्रकार का करड़ा बंधन नहीं है। इसका मतलब है भी किसी भी मौके यानी खुले स्थान पर सवेरे शाम रात किसी समय खेडियां जा सकदियां। मुंडे कुड़ियां रल के भी खेडदे ने। टीमां दी जो लिमिट है वह कोई भी इस तरह का नियम करड़ा नहीं है। इसका मतलब है यह लोक खेडां की पछाण है। अगली गल है इसलिए कोई विशेष वर्दी जिवें कि क्रिकेट में वर्दी है, फुटबॉल चाहे हॉकी चाहे, परंतु इन्हां लोक खेडां विच किसी प्रकार की कोई विशेष वर्दी, किसी प्रकार की सामग्री का कोई उचेच या खासियत नहीं है। परंतु इस विच स्थानक तौर पर जो भी उपलब्ध वस्तु ने सामग्री है वो इसकी खेड के तौर पर सामग्री के तौर पर वरत लिया जांदियां ने। हुण इसका कारज, इसका लाभ की है? यह जो खेडां ने लोक खेडां यह बंदे दा शारीरिक विकास करदियां, मानसिक विकास यानी मैंटल ग्रोथ करदियां ने, और बौद्धिक विकास यानी उसकी बुद्धि का, उसकी अकल का, उसकी सोच समझ का विकास करते हैं। यह लोक खेडां इस तरह शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास दी सूचक बन जांदियां। अगली गल सी लाभ दी भी यह जो पंजाबी दी लोक खेडां ने इन्हां दा की लाभ है, इन्हां दी की महत्ता है। सो असीं गल करते हाँ भी एक पासे है बल वधाण दा मुख कारण है, बल वधाण दा मुख जरिए जिद्दां असीं इत्थे गल कर चुके हैं, और दूसरी गल है यह मनोरंजन का मुख साधन ने। जिहड़ियां लोक खेडां ने यह बंदे दी रूह नूं खुशी और खेड़े नाल भरपूर कर दिंदियां ने। इस नाल खिडारी भावें छोटी उम्र का, भावें वड्डी उम्र का मैच्योर है, भावें बजुर्ग है, उन्होंने मनोबल उच्चा होंदा है। खेड के बंदे की खुशी वधदी है, बंदे की रूह नूं खेड़ा मिलता है, और उसका मनोबल या उसकी जो स्ट्रेंथ है मन की वह वधदी है। जीवन प्रति उसका पक्का विश्वास हो जाता है, क्योंकि यह जो खेडां ने आपसी संघर्ष का प्रतीक ने, टकराव का प्रतीक ने, सामना करने का प्रतीक ने। इस करके जीवन प्रति पक्का विश्वास वधदा है इन्हां लोक खेडां नाल। दूसरी गल जीवन दी मुश्किलों नाल जूझण दी जाच आंदी इन्हां खेडां नाल। इस तो अगली गल है भी जीवन में कोई भी परिस्थिति है, भावें खुशी दी है, भावें रुकावट दी है, भावें गमी दी है, भावें इकल्ला रह जाने वाली स्थिति है, हर स्थिति का सामना करने की जो ट्रेनिंग है, जो सिखलाई है, इन्हां लोक खेडां नाल बंदे नूं मिलदी है। और सब तो वड्डी गल एक पासे जो बंदा हार भी जाता है अपनी हार नूं खेड़े मत्थे प्रवान करता है। इस नाल उस सहनशीलता आती है, किसी भी औखे तो औखे समय नूं जज़ब करन दी, ग्रहण करन दी, उसका सामना करके अगे लंघण दी जिहड़ी गुण है या जो ट्रेनिंग है, तरबीयत वो मिलती है। इस खेडां नाल, इन्हां लोक खेडां नाल जो नौजवान ने वो नशा तो दूर रहंदे। सब तो वड्डा लाभ है भी उन्हां दी शारीरिक समर्था दा इन्हां खेडां 'च पूरा प्रयोग हो जाता है, और जदों वो खेडां 'च लगदे ने ते
ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਆੜੀ ਮੜਿੱਕਣਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੜੀ ਮੜਿੱਕਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆੜੀ ਮੜਿੱਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆੜੀ ਕਿਉਂ ਮੜਿੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ, ਮੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆੜੀ ਮੜਿੱਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਗਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਗਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਾਮਾ, ਗੁੰਗਾ, ਮੇਹਰਦੀਨ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗਾਮਾ, ਗੁੰਗਾ, ਮੇਹਰਦੀਨ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰਦੀਨ, ਗੁੰਗਾ ਔਰ ਗਾਮਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਨੀ 1947 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ, ਨਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਬੱਡੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੰਮੀ ਕੌਡੀ, ਗੁੰਗੀ ਕੌਡੀ, ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ। ਹੁਣ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਦੇ
बहुत मुकाबले कराए जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है भी किहड़ी खेड है जिहड़ी कि बॉक्सिंग नाल मिलती है, बॉक्सिंग नाल असीं कहांगे सौंची पक्की। सौंची पक्की और कबड्डी च फर्क है भी सौंची पक्की च जो खिडारी मिटी देन जाता है, धावा मारन जाता है, उसनूं एक खिडारी अगों टक्करदा, उसनूं फड़दा, कोशिश करदा। इस तरह सौंची पक्की कबड्डी च इन्ना फर्क है। पर बॉक्सिंग नाल जो रूप मिलता है, बॉक्सिंग नाल वो मिलता है सौंची पक्की का। कित्थे ज़्यादा मुकाबले कराए जाते हैं, असीं कहांगे छपार दे मेले विच। एक प्रश्न और बड़ा इंपोर्टेंट है भी किहड़ी खेड ने हाकी का रूप ले लिया, असीं कहांगे खिद्दो खुंडी। खिद्दो खुंडी की होंदी है, इस चैप्टर साडा LPO 178 उसी जरूर देखो। इस तो अलावा लूण ते लल्ले, यह जिहड़ी गेम है पंजाब की लोक खेड है, इसका जो रूप बदलिया मिलता है सानू क्रिकेट विच मिलता है। यह दोनों प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है भी खिद्दो खुंडी हाकी का रूप लै गई है और जो लूण ते लल्ले जो पंजाब की लोक खेड है वो क्रिकेट दे विच समा गई है। पंजाब दीयां लोक खेडां विचों जिहड़े होर मुख प्रश्न ने जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं, इंपोर्टेंट का मतलब है भी यही आणगे, यह गल पक्याई नहीं है, परंतु जो इन्हां सारिਆਂ की तैयारी करोगे तो ज़्यादातर जो साडा संभावित प्रश्न पत्रां का जो अंदाजा है वो ठीक हो सकता है। इस करके असीं उसनूं अगे चलाने। पंजाब दीयां लोक खेडां विच जिहड़ा सुखदेव मातपुरी का लिखा है उस विच क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी कुड़ियां दी हरमन प्यारी खेड किहड़ी है। कुड़ियां दी, सिर्फ कुड़ियां दी हरमन प्यारी खेड है अड्डी छड़प्पा, जिस विच कुड़ियां नूं दौड़न, छाल मारन और दौड़दे होए शरीर नूं कंट्रोल करन, जबत करन दी जिहड़ी है ना वो ट्रेनिंग यानी वो अभ्यास मिलता है। अगला है मुंडियां ते कुड़ियां। हुण असीं गल कीती सिर्फ कुड़ियां दी खेड है, वो है अड्डी छड़प्पा। जो असीं मुंडियां ते कुड़ियां दी गल करदे हां फिर है शक्कर भिजी। शक्कर भिजी बारे होर भी प्रश्न होणगे। हुण शक्कर भिजी 2 टोलियां हुंदियां, हुण किन्नियां कुड़ियां इत्थे लिखिਆ 4 तो 5, ध्यान रखना एग्जैक्ट नहीं लिखा, 4 तो 5 अंदाजे नाल लिखा है। इसी 2 टोलियां बनदियां ने। फिर वो लम्मी घोड़ी जिसनों बोची कहा जाता है। प्रश्न यह भी आ सकता भी शक्कर भिज जो फॉर्मेशन बनाते हैं उसनों की कहा जाता है, उसनों घोड़ी कहा जाता है या फिर बोची भी कहते हैं। हुण गर्मी की इत्थे असीं गल कीती कुड़ियां दी खेड अड्डी छड़प्पा, मुंडे कुड़ियां जो मिल के खेडते हैं शक्कर भिजी। हुण गर्मियां दी रुत, सिर्फ गर्मियों की जो खेड है उसनों असीं डंडा डुक, डंड पलांगड़ा या फिर पील पलिंगण भी कह सकते हैं। यह जो खेड है यह गर्मी की रुत्ते खेडी जाती है। और यह जो खेड है असीं अगे गल करांगे भी यह दरख्तां दे उपर खेडी जाती, दरख्तां दे थल्ले जो बच्चे ने दरख्तां दे उपर चढ़ के खेडते हैं। गर्मियां की दोपहर की जो खेड है डंडा डुक है। उस तो बाद यह जो डंडा डुक है यह पिपल बरोटे टालियों उत्ते खेडी जाती है। जो असीं बच्चों की गर्मी की रुत की खेड की गल करते हैं तो डंडा डुक है। जो मौसम चेंज होंदा है सर्दियां आ जांदियां फिर बांदर कीला खेडते हैं। हुण सियाल विच बांदर कीला कुड़ियां ते मुंडियां दी खेड है। एक खेड हो रही कुड़ियां ते मुंडियां दी वो है शक्कर भिजी, एक खेड हो रही कुड़ियां ते मुंडियां दी वो है बांदर कीला। बांदर कीला बारे एक होर इत्थे प्रश्न आएगा, उसनूं असीं बाद च देखते हैं। इस तो बाद है गब्बरूआं दी खेडां, मुंडे कुड़ियां दी खेड, कुड़ियां दी खेड। हुण जो नौजवान ने गब्बरू ने उन्हां दी खेड किहड़ी है, उन्हां दी खेड है गुल्ली डंडा, लूण म्याणी, लूण म्याणी तो बाद कूका कांगड़े, शक्कर भिजी जो छोटे बच्चे कुड़ियां ते मुंडे मिल के खेडते हैं, टिबला टिबली। यह जो खेडां ने गब्बरूआं दी खेडां ने तुहाडी किताब विच इस तरह लिखिਆ है सुखदेव मातपुरी ने। फिर असीं बजुर्गां दी खेड की गल करते हैं क्योंकि बजुर्ग दौड़ के शरीरक जोर लाने वाला काम नहीं कर सकते, खेड नहीं खेड सकते। इस करके सारियां बैठियां दीयां खेडां ने। बजुर्गां दीयां खेडां विच 12 बीकरी, 12 टाणी, इस तो इलावा शतरंज, चौपड़, ताश, बोड़ा खूह, खड्डा, इसनूं याद कर लेना। पहले गल है गब्बरूआं दी खेडां, उस तो बाद बजुर्गों दी किहड़ियां खेडां ने, बजुर्ग बैठ के खेडते हैं। फिर सारियां 12 बिकरी, 12 टाणी, शतरंज, चौपड़, ताश, बोड़ा खूह और खड्डा, यह सब बजुर्गों दीयां खेडां ने। अगला मुख प्रश्न हो सकता है भी पंजाबी जवानों की मनपसंद खेड किहड़ी है। वैसे तो सारियां ही खेडां मनपसंद ने, परंतु बुक के अनुसार क्योंकि मातपुरी ने लिखिਆ, सुखदेव मातपुरी ने भी पंजाबी जवानों की मनपसंद खेड है सौंची पक्की। मेलिਆਂ ਵਿੱਚ गल कर चुके हैं, छपार के मेले की गल कर चुके हैं, यह खेड बॉक्सिंग नाल मिलती जुलती है, इसकी भी गल कर चुके हैं। हुण पंजाबी जवानों की जो मनपसंद खेड है वह है सौंची पक्की। हुण मनुख विच खेडन का गुण किसने भरिया, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। मनुख विच खेडन का गुण कुदरत ने भरिया। हुण बच्चे की खेड कदों तो शुरू होंदी है, कहते जो थोड़े दिनों का, इत्थे किन्ने दिनों का यह नहीं लिखा, परंतु जमदे सर जो हथ पैर मारदा है तो जन्म तो बच्चे की खेड का समा शुरू हो जाता है। हुण इत्थे एक मेन प्रश्न होर हो सकता है भी पंजाबी मेलिਆਂ की खेड किहड़ी है। असीं ते सौंची पक्की कीती सी। इत्थे शब्दां वाल ध्यान दो, इत्थे पंजाबी जवानों की मनपसंद खेड सौंची पक्की, परंतु इत्थे मेलिਆਂ की गल है। पंजाबी मेलिਆਂ विच खेडी जाती है कुश्ती, यानी घोल कराए जाते हैं, छिंज कराई जाती है, यह है कुश्ती। हुण
ਘੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਘੋੜੀਆਂ ਬੋਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਘੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। 3 ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ, ਡੰਡ ਪਲਾਂਗੜਾ ਔਰ ਪੀਰ ਪਲਿੰਗਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲਟਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਬੱਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਜੂਹਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਿਬਲਾ ਟਿਬਲੀ ਹੈ, ਕੂਕਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਹੈ, ਲੂਣ ਮਿਆਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਅਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਲੇਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ LPO 208, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਫੋਕ ਆਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕ ਨਾਚ। ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੇ, ਜੋ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। परंतु सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, सगों इन्हां लोक नाचां करके किसी इलाके का जो जन समूह है, जो उत्थे दी आबादी है, जो उस विच लोग रहिंदे हैं ना, उनका समाजिक यानी समाज का, आर्थिक यानी पैसे नाल संबंधित, सभ्याचार का मतलब कल्चरल, नैतिक का मतलब है मॉरल, और इस तो इलावा धार्मिक, राजसी, इतिहासिक, इस सारे बैकग्राउंड यानी पिछोकड़ की झलक उन्हां दे लोक नाचां विच मिलदी है। इसका मतलब कोई लोक नाच सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, सगों किसी जनजाति के, किसी इलाके दे लोकां दी जो बहुपक्षी जो पछाण है उसका भी प्रतीक है। हुण इत्थे एक मेन पॉइंट आएगा, क्वेश्चन आ सकता है भी इस लोक नाचन का प्राचीनता का की सबूत है। वो कहते हैं भी ईसा पूर्व 5000 साल पहला, यानी अज तो यानी इस समय 2023 चल रहा है, वो असी 5000 होर प्लस कर लीए, इसका मतलब 7000 साल पहले तो भी जिहड़े प्रमाण धरती तो खुदाई विच मिले ने, ईसा पूर्व 5000 साल पहला इन्हां लोक नाचां बारे सानू सबूत मिले, नहीं मूर्तियां मिलदियां, उन्हां दे बारे सानू पता लगदा है। इसका मतलब यह लोक नाच पंजाब दे बहुत प्राचीन है। इसका मतलब 7000 साल पहले तो भी नचदे आ रहे पंजाबी लोग, इन्हां दे बारे सानू पुरानियां खुदाइयां तो पता लगदा है। इत्थे एक मेन पॉइंट इत्थे आंदा है भी किहड़ी जनजाति का जो नाम है वो डॉक्टर जगीर सिंह नूर वरतदे। असी भारत की पुरातन जनजाति जो नॉर्थ इंडिया ते राज करती सी, काबिज सी, उसका नाम सी द्राविड़। इन्हां पुरातन जनजाति द्राविड़ लोगों का भी यह लोक नाच सी, क्योंकि यह जो जनजाति सी, यह जो ट्राइब सी पंजाब दे इस इलाके विच किसी समय 7000 साल पहले जदों अजे आर्यन लोगों का उत्तर भारत ते आगमन नहीं होया सी, इस समय इस द्राविड़ जाति का नाम तुहाडे चैप्टर च है। जो असी लोक नाच की गल करते हैं, असी गल करते हैं जो पंजाब के लोक नाच है, उस विच गीत भी हुंदा है, उस लोक साज भी होंगे। हुण लोक साज किहड़े होंदे? लोक साज है ढोल, चिमटा, डांग, काटो, यह सारे लोक साज इन्हां लोक नाचां विच वरते जांदे हैं।
ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਮਰਦਾਵੇਂ ਨਾਚ ਯਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੁੱਸਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਵਾਂ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਮਲ, ਉਹ ਸੋਝ, ਸਾਦਗੀ, ਰਵਾਨੀ ਔਰ ਲਚਕ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਾਚ ਨੱਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿੱਧੇ ਦਾ। ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੱਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰੀਸ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਰੀਸ, ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗਿੱਧਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਮੀ ਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਮੀ ਦਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਸੰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਦੇ ਇਲਾਕੇ, 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਦਲਬਾਰ ਹੈ, ਰਾਵੀਬਾਰ ਹੈ, ਗੰਜੀਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਸੰਮੀ। ਇਸ ਸੰਮੀ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਮੀ ਨਾਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਸਰਾ ਨਹਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਬਾਵਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਚ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਮੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਗੜ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਸੰਮੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰਜਵਾੜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਢੋਲੇ ਨਾਲ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਮੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਫਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਚ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਮੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਾਂ, ਬਟੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਗਿੱਧਾ, ਗਿੱਧੇ ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਤਾੜੀਆਂ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਉਹ ਹੈ ਸੰਮੀ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸੰਮੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਸੰਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਪਸਰਾ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਗੜ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਜੋ ਕੁੜੀ ਸੰਮੀ ਹੈ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਕਲੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੀ, ਜੋ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 8 ਦਾ ਹਿੰਦਸਾ ਯਾਨੀ 8 ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ 8 ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ 8 ਦਾ ਹਿੰਦਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਕਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੱਲੇ ਹੁਲਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਲੀਸਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੱਲੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਲੀਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਿਕਲੀ ਨਾਚ ਹੈ, ਸੰਮੀ ਨਾਚ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁੱਡੀ ਨਾਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲੁੱਡੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਧਮਾਲ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਨਾਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਨਾਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੁਡੋਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੜੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਭੰਗੜਾ। ਐਸਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਐਸਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਮੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਧਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਸਾਣੀ ਨਾਚ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਨਾਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਸਲ ਨਾਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਭੰਗੜਾ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਗੋਦਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾਰੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜਨਮ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ। ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਢੋਲੀ, ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਂਗੜੀ ਯਾਨੀ ਭੰਗੜਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਲਾਕੜੀ। ਲਾਕੜੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਢੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਕੜੀ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਕੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਕੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਢੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਂਗੜੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭੰਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜੋ ਭੰਗੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਭਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢੋਲ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿਮਟਾ, ਡਾਂਗ ਹੈ, ਕਾਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਭੰਗੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਲਾ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਔਰ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਭੰਗੜਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਿੱਧੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ। ਦਰਅਸਲ ਗਿੱਧਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਬੁੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਝੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਦਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਗਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਮਰਦਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਬਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਝੂਮਰ। ਝੂਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਾਚ ਹੈ ਝੂਮਰ। ਝੂਮਰ ਨਾਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਘੂਮਰ, ਘੂਮਰ ਝੂਮਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦਲਬਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੂਮਰ ਨਾਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਝੂਮਰ ਨਾਚ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਢੋਲੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜੋ ਝੂਮਰ ਨਾਚ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਢੋਲਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਝੂਮਰ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਝੂਮਰ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਮਰ ਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੀੜਾਂ ਛੜਨਾ ਯਾਨੀ ਬਰੀਕ ਅਨਾਜ ਛੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਮਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਮਾਲ ਝੂਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੁੱਡੀ।
ਲੁੱਡੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ 1947 1947 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਡੀ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲੁੱਡੀ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਯਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਹੈ, ਸਰਲਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੋ ਨਾਚ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁੱਡੀ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਜਾਂ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ, ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੇ। ਇਸ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ, ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਲਗੋਜੇ, ਚਿਮਟੇ, ਢੋਲਕ, ਬੁਗਦੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਟੀ ਹੈ, ਗੜਵੇ, ਛੈਣੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ, ਚੋਬਰਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਧਮਾਲ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧਮਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸਲੋ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭੰਗੜੇ ਜਾਂ ਗਿੱਧੇ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਲੁੱਡੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਮਾਲ ਦੀ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੱਲੀ, ਹੇਮੜੀ, ਡੰਡਾਸ, ਅਖਾੜਾ, ਗੱਤਕਾ, ਪਠਾਣੀਆਂ, ਫੁੰਮਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਨਾਚ, ਜੰਗਮ ਨਾਚ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਾਚ, ਸੁਥਰਾ ਨਾਚ, ਮਰਕਤ ਨਾਚ, ਗੁੱਗਾ ਨਾਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਖੱਲੀ, ਹੇਮੜੀ, ਡੰਡਾਸ, ਅਖਾੜਾ, ਗੱਤਕਾ, ਪਠਾਣੀਆਂ, ਫੁੰਮਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ, ਜੰਗਮ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਸੁਥਰਾ, ਮਰਕਤ, ਗੁੱਗਾ ਨਾਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਲੀ ਨਾਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਲੀ ਨਾਚ ਹੈ ਗਿੱਧਾ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਟੱਪੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਚ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਡਾਂਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਪੋਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਤਾਜੀ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਨਾਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਧਾ ਔਰ ਭੰਗੜਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਚੁਣੋਗੇ। ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਤਾਜੀ ਨਾਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜੀ ਨਾਚ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਤਾਜੀ ਨਾਚ ਹੈ ਗਿੱਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਯਾਨੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ 12 ਵਿੱਚ ਸੰਮੀ ਡਾਂਸ, ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਝੂਮਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਜੋ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਯਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਡੀ ਨਾਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਦੇ ਅਸੀਂ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਸੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਸੰਮੀ ਅਪਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਗੜ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਮੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਢੋਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਮੀ ਬਾਰੇ ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਫਾਵੀ ਯਾਨੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਢੋਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੰਮੀ ਨਾਚ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੋਰੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਹਲੋਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ 12 ਦੇ ਇਲਾਕੇ
इलाके का लोक नाच किहड़ा असीं कहांगे सम्मी। प्रश्न एक होर आ सकदा सम्मी बारे भी जो सलामी दी मुद्रा है यानी जिस विच नमस्कार कीती जांदी है सलामी दित्ती जांदी है सब तो खूबसूरत अदा वो है वो किहड़े नाच विच असीं कहांगे सम्मी विच। हुण गिद्धे दी नर्सरी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है गिद्धे दी नर्सरी किस नूं कहा जांदा है नर्सरी दा मतलब छोटी जमात। हुण जिहड़ियां कुड़ियां है किकली पा पा के वड्डियां हुंदियां गिद्धा नचदियां इहदा मतलब गिद्धे दी जो नर्सरी क्लास है वो किकली नूं कहा जांदा है। गिद्धे दी जो पौध बनदी है जो नर्सरी इहदा मतलब वो किकली नूं कहा जांदा है। हुण मर्दां औरतां दे जो सांझे नाच ने उन्हें लुड्डी और धमाल। लुड्डी और धमाल औरतां मर्दां दे सांझे नाच ने और ये पश्चिमी पंजाब नहीं पाकिस्तान विच नचे जाते हैं। लास्ट हिंट्स है भी कौमांतरी प्रसिद्धि असीं हुणी गल कीती है भंगड़े नूं मिली है नहीं इंटरनेशनल जो फेम मिले भंगड़े नूं मिले। शांतमई नाच असीं हुण गल कीती जो शांतमई नाच है वो लुड्डी है। गायब या लुप्त होए नाचां दे बारे असीं गल कीती है भी खली हेमड़ी डंडास इस तरह सुथरा मरकत गुग्गा नाच ये सारे गायब हो चुके हैं। इन्हां बारे क्वेश्चन आ सकता है। इस्त्री लोक नाचां दा संबंध किस नाल है उसका संबंध है पैदावार नाल। इस तरह असी इस चौथे भाग विच पंजाबी सभ्याचार बारे जो असी 4 चैप्टर किए बहुत वड्डा विस्तार है उस विच आप जी लिखोगे बार बार याद करोगे तो यह जो 12 नंबर है तुहाडे पक्के होणगे। एक बहुत जरूरी गल है करनी है भी यह जो 4 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं चॉइस होगी तुहाडे कोल इन्हां विच किहड़े-किहड़े प्रश्नां नूं तुसीं लिख के तैयार करना है। जदों असीं विस्तार वाले प्रश्नों के उत्तरां की गल करते हैं उत्तर होणगे 50 तो 60 शब्दों में जिमें कि बसंत पंचमी बारे आ सकता है या सरप पूजा जिसदा छपार के मेले बारे आ सकता है या फिर देवी पूजा यानी शीतला पूजा जिमें कि जरग के मेले बारे आ सकता है या सिख इतिहास के किसी एक मेले बारे आ सकता है या फिर जो सालवी 2 नराते आते हैं उस देवी पूजा के बारे जितने विचार इस चैप्टर भी दसे गए हैं पंजाब के मेले ते त्यौहार उन्होंने बारे तुसीं लिख के क्वेश्चन तैयार करोगे। जो असीं पंजाब के रस्मों रिवाज वाले चैप्टर की गल करते हैं उस जो जन्म बारे संस्कार ने विशेषकर गर्भ संस्कार है या 13वें दिन बाहर वधान की गल है या ठाका या कुड़माई ये बारे विस्तार नाल लिखना आ सकता है। साह कढ़ाना साहे चिट्ठी भेजना इस बारे क्वेश्चन आ सकता है। कुड़ी दे घर विच विआह दा जो दृश्य है उस बारे एक प्रश्न आने की संभावना है। जो असीं तीजे चैप्टर पंजाब दीआं लोक खेडां की गल करते हैं फिर असीं देखांगे खेडां करके किहड़े नैतिक गुण प्राप्त हुंदे ने। इस तों इलावा पुराने समय विच पिंड दे पहलवानां दा आदर लोकी किवें करदे सी शक्कर भिजी या किसी होर इस तरह की खेड बारे लिखना आ सकता है। बच्चों दी खेडां कंप्लीट तौर पर आ सकती एक प्रश्न ये आ सकता है या फिर जो असीं पंजाब के लोक नाचों की गल करांगे इस्त्रियां के लोक नाचों तो एक प्रश्न आ सकता है या फिर भंगड़े या फिर मलवई गिद्धे के वर्णन बारे आ सकता है या पश्चिमी पंजाब विच किहड़े-किहड़े लोक नाच नचे जाते सी नचे जाते हैं इन्हां विचों लुप्त हो चुके लोक नाचों बारे अजे संभावना नहीं है परंतु तुसीं तैयार करके जरूर जाना है। सो आप जी नूं वीडियो किस तरह की लगी इस वीडियो नूं अपने नाल दोबारा शेयर करो अपने दोस्तों साथियों नाल शेयर करो और जो भी करोगे लिखती तौर पर तैयार करोगे। पेपर तो एक दिन पहले नहीं 10 मार्च तो एक दिन पहले नहीं 9 मार्च नूं तुहाडे पेपर लई रिवीजन सैशन होएगा। असीं कोशिश करांगे जे नैट ने साथ दिता 9 तरीक नूं शामी 5 बजे लाइव क्लास होएगी इसकी तैयारी रखनी है इस नाल जुड़ना है तां जो इन्हां जो सारी वीडियो रिवीजन की बना चुके हैं उन्हां दा सारी एक बार फिर तुहानूं समझाया जाए। आप जी की सफलता लिए बहुत सारिया शुभकामनावां इस नाल मैं आप तो इजाजत चाहना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो।